जय माँ किचेश्वरी आपण मान बहुत बहुत स्वागत गाइडर बदर आकन भिडियो तो बहुत दिन है भिडियो हो पार नाला तो बहुत किसी एमती प्रोब्लेम थिला तो पुणी आम आउ थे खिचिंग गोटे भिडियो बनवाई आसीचे तो आपण मैंने लास्ट वीडियो देखी आगु खिचिंग भिडियो आमर जो मैंने देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक पकईदेवी आपण मैंने जाकि देखी नहीं जाए तो एबे खिचिंग बहुत किसी चेंजेस होमें शुणा पाइलु कैमेरा अलाउ नाला कैमेरा अलाउ है बहुत किसी जिन चेंजेस होती तो से मैंने भिडियो लास्ट जाए देखिले सब किसी जिन संपूर्ण भाव में जानीपर तो चलतु भिडियो स्टार्ट करवा आपण मैंने भिडियो लास्ट जाए देखु आ सब किसी जिन डिटेल्सली जानतु। तो ये रही माँ किचेश्वरी मंदिर खिचिंग मुख्य द्वार तो चलतु आपण मैंने आम भीतर को एंट्री करवा तो देखु भाई जन आसे भीतर को जाऊँच आम भीतर को जावा आपन को सब किसी जिन देखा कौन कौन सब नुआ मंदिर में बहुत सारा चेंजेस होने देखिले जानीपर भिडियो लास्ट जाए तो ये सब टाइल्स पड़ी आपण मैंने जो मैंने आसते पूर्वर देखिकी भिजुआलिटी आपण मैंने जानीपे केते कौन चेंजेस मंदिर टी आहरी बहुत सारा काम आगू हेबार अच्छी तो चलतु। तो आपण मैंने देखुए बर्तमान आम आज अच्छे माँ किचेश्वरी मंदिर खिचिंग ठारे तो मो सहित अच्छा आम मंदिर परिचा अजय भाई तो चलतु सहित टे कथबार्ता हवा मंदिर बहुत सारा किसी चेंजेस बहुत सारा जिनस नुआ देखा मिलूँ आमर म्यूजियम खोलाई बहुत वर्ष पर तो चलतु भाई परिचय नाबा आगू को आउ सब किसी जिन जाना। हम श्री अजय कुमार साहू परिछा माँ किचेश्वरी मंदिर। माँ किचेश्वरी मंदिर एक शक्तिपीठ एठारे माँ चामुंडा भाव में पूजा पाती। माँ को मंदिर संपूर्ण कला मुगुनी पत्थर निर्मित जहाँकि समग्र विश्व विरल। एठारे माँ दैनंदिन पूजा सहित पर्वपर्वाणी मानक बहुत भिड़ लगी रही है। बहुत दूर दूरांतर एठारे हजार हजार भक्तों भिड़ होता है। माँ मुख्य पर्व आपणकर महाशिवरात्रि जहाँकि लक्षाधिक लोकंर भिड़ समागम होता है एवं ताहा 12 ରୁ 14 दिन धरिकी चली था। एठारे माँ सुनावेश आमर कार्तिक पूर्णिमा अनुष्ठित होता है जहाँकि यही दूर दूरांतर पड़ोशी राज्य मानकर लोकंर शो छुटी थाए एवं माँ दुर्लभ सुनावेश देखि समस्ते आनंदित होता। वर्तमान माँ जो कहवा आम जो उन्नतिमूलक कार्यक्रम वर्तमान बहुत सारा जिन चेंजेस मंदिर देखा मिलूँ सब नुआ सब भोग माने भोग जो घर होती सब नुआ नुआ सब जिन म्यूजियम खोलाई तो ता विषय किसी दर्शक मान को जनातु टे। देखु गत 2.5 वर्ष धरी म्यूजियम बंद रही है। म्यूजियम जो आपणकर रिकन्स्ट्रक्शन काम चली जहाँफल 2.5 वर्ष धरी बंद रही है खोलाई एवं तार रूपरेख संपूर्ण भाव चेंज हो जो मैंने आसुँच बहुत खुशी होती म्यूजियम वीडियो माध्यम दर्शक मान को भी देखा म्यूजियम केमती कौन होगी नेक्स्ट आगू तो तापर आप जो मैंने जान ना बहुत दर्शक आसिक फेरिक जाते माँ को फोटो उठे पार ना माँ को तो फोटो उठे हुए फिर भी मंदिर फोटो बाहर किसी लोग फोटो फोटो उठाऊे 1.5 वर्ष पाखा बंद था विषय भी टे कहता। देखो 1 वर्ष धरी गत वर्ष जून 1 तारिख रु चलित वर्ष मे 31 पर्यंत 1 वर्ष धरी मंदिर भीतर को कैमेरा किंबा मोबाइल नवा निषेध होता। जून 1 तारिख चलित वर्ष जून 1 तारिख रु ता निषिद्ध देश उठाई दिखाई एवं माँ फोटो उठेबा संपूर्ण भाव निषेध कराई। अन्य जो माने मोबाइल कैमेरा ने अन्य बाहर फोटो उठे मंदिर भितर मंदिर परिसर रे उठे परिबे बाकी मां फोटो उठे परिबेनी। आज्ञा मां विग्रह फोटो छाड़ी आपण मैंने समस्त जगह फोटो उठे पारे। म्यूजियम रे फोटो उठे पारे। तेणु लोक मन में बहुत उत्कंठा गत वर्षे है लोक मान मन में बहुत अशांति सृष्टि होता।
ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ହଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ତେଣୁ କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ମା କିଚକଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗତ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିଆ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ବସିକିରି ଆରାମରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମା କିଚକଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମା କିଚକଶ୍ରୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆରାମ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଭାଇ, ଏତେ ସାରା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜଣେଇଥିବାରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ମା କିଚକଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଖିଚିଂ, ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଢାଳି ପାରିବେ। ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏ ରହିଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତ ତା ଆଗକୁ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ନୂଆ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି। ତାପରେ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟି, ଏ ବର୍ଷ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନୂଆ। ତ ଆପଣମାନେ ବସିଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ମା କିଚକଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପାଶରେ ରହିଛି, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଦିନ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବାହାରୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜାଗରରେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଜାଗର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ମେଳା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହୁଛି ଖିଚିଙ୍ଗର ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଓ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, 1922 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି ଆଥରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ପୁରାତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ এই ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଭୀମଙ୍କର ଗଦା। ଏଇ ଗଦାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ଆପଣମାନେ ଧରିକି ଏଇ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ 7 ବାର ବୁଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖିଚିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲର ଅଫିସ୍, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସଟି ନୂଆ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଖୋଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ରହୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଅଜୟ ଭାଇ, ନୂଆ ହେଇଛି। କୋଡ଼ୁଆ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର, ଆପଣ ଆସିକି ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। ଆପଣମାନେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ये देखिए बहुत सारा दुकान एठारे नुआ ओपनिंग ହେଇଛି, आगुरी ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି बहुत सारा दुकान किछि नुआ नुआ खोलिछि। आ गोटे देखंतु किचकश्वरी सुगंध स्टोर। तो चलନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କିଚକଶ୍ବରୀ ସୁଗନ୍ଧ ଷ୍ଟୋର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଝୁଣା, ମହୁ,
ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆମର ଶିମିଳିପାଳରେ ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଓର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ରହିଥିବା ଆମ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେନି ଆମର କେଶନାରେ ଫେମସ୍ ଯେଉଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ନେଇପାରିବେ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଏ ରହିଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଭୋଗ ବାହାରୁ ନ ନେଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ରହିଛି ସାଇଡ଼ରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। 5 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋତା ରଖିବାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି। ଏପଟେ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଏଠି। ଇଏ ରହିଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ତା ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଉପରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ତଳେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଆପଣ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନଇତ ଏଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଅଜୟ ଭାଇ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଗଛ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଜାଗାଟି। ଇଏ ହେଉଥିଲା ପୁରାତନ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଖିଚିଙ୍ଗର। ଏଠାରେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଛି ସେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ କୂଅ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟର ଏଇ କୂଅଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏବେ ଜାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, କିଏ କ'ଣ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ଯିବ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ। ଇଏ ରହିଛି କୂଅ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳିଲାଣି ଚାରିପଟେ। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଏଠାରେ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ମାଙ୍କର। ମାଙ୍କର ଆରତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଆରତି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆରତି ନେଇକି ବାହାରିଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣ ଖିଚିଂ ବିଷୟରେ ଦରକାର ହେଲା, ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଲା ତ ନିହାତି ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ରହିଛି ଆମର ଗାଇଡର ବ୍ରଦର୍ସ, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ଜୟ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ।